हाँ जी अस्सलाम वालेकुम की हाल है बस चाचे दे ठीक हो तरकड़े राजी खुश हो उम्मीद करता कि सारे खुश होने दे वधिया होने दे जनाब दुबई विच बहुत ज़्यादा गर्मी है अरबा मुल्कां च बहुत ज़्यादा गर्मी है गर्मी बचा के ना कोई टाइम कढ़ के ते जनाब असीं गड्डी दा व्लॉग बनाने लगे हाँ गड्डी है वॉल्वो 2011 मॉडल है ते 460 पावर है ठीक है तो ये तुहानूं दस्सिया है 8 तक ना जी शेप आई है ना तुहानूं कि मैं व्लॉग बना छड़िया 8 तो बाद जी शेप चेंज हुई है ना वो भी तुहानूं दस दिया बाकी की चेंजिंग की ना तो की अंदरों चेंज है की बाहरों चेंज है बाकी जी पावर वाइज है ना वो सेम ही है 6 सिलेंडर है बाकी सारा कोई वाल्वो का सेम ही रखा ना जो कुछ चेंजिंग हुई ने वो भी तुहानूं दसदे हैं स्टार्ट करके दसदे हैं मीटर भी जाके दसदे हैं इस तो पहले जो बंदा चैनल नवा चैनल कर सबसक्राइब वीडियो लाइक शेयर कर छड़िया है क्योंकि गड्डियां ते रोड ते इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह तुहानूं इस चैनल तो लभदी रहती जो बंदा दुबई आना चाहता है वीज़ा लेना चाहता है लाइसेंस बनवाना चाहता है मैं थले नंबर मैंशन कर छड़िया मेरे नाल जनाब सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को लै सकता है तो मैं इंशाल्लाह दोस्तों नाल रबता कर सारी इन्फॉर्मेशन देसा जो मेरे नॉलेज हुई ठीक है तो गड्डी स्टार्ट करन लगे ने पिछा करन लगे ने ते फिर तुहानूं दसदे आ जाओ। हाँ जी तो जनाब जी चेंजिंग है ना गड्डी में मैं तुहानूं दसांगा वा जी 8 थोड़ी है ना ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਯਾਨੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਆਈ ਤੋੜੀ ਹੈ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਛੜੀ ਨਾ ਉਤਲੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਛੜੀ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਬੋਨਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਆ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਯਾਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਸੇਫਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਲਾਈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ यानी अलग तरीके की बनाई ना ठीक है बाकी आज अंदर चलते हैं। हाँ जी तो जनाब आ गया गड्डी दे विच माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत गड्डी है ते जने ने बड़ी सांभी है ते 11 दा मॉडल है तुहानूं दस्सिया वा डैशबोर्ड भी यानी मुख्तलिफ है थोड़ा जिहा दूजी गड्डी नालों थोड़ा रलदा मिलदा लेकिन कुछ जिहड़ियां चीज़ां ने ना वो मैं तुहानूं तकाना यानी चेंज कीतियां ना 8 तो पहलो जेड़ा मॉडल आई ना उस तो बाद 14 तोड़ी यही सेम शेप आई है ठीक है 14 तो बाद फिर नवी गड्डी आई है इंशाल्लाह दा व्लॉग बना दे तो डैशबोर्ड मैं तुहानूं दिखाना पहले तुसीं आ जाओ जनाब मीटर ते सेम ही चीज़ां ने तुहानूं दस छड़दा फिर भी ना एक बारी ना स्टीयरिंग जेड़ा तुहानूं पता है इत्थे पैर ना कलाई दे नाल ही एन कतरा दुफ करना है ना तो उता हेठा हो सकदा है वेखिया तुसीं जिथे एडजस्ट करना है उत्थे कर सकदे हो। बाकी जनाब इहदे विच हुण सामने लड़ियां आ गईयां मैं तुहानूं तका छड़दा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਟਰਬੋ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਯਾਨੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਪੀਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਲੀ ਐਡ ਬਲੂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਟਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਨ ਇੱਥੇ ਆ ਦਿਓ ਸਟਾਪਰ ਆ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟਾਪਰ ਹੈ ਇਹ ਯਾਨੀ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਲਾਈ ਐਸੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਟਾਪਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਲੈਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਾਪਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲਾਈਟਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਰੇਸ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਪਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੇਮ ਬਟਨ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਰਰ ਔਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਇੱਦੇ ਜਾਂ ਇੱਦੇ ਕਰੋ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਲਾਈਟ ਜਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਡੋਰ ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਟਨ ਨੇ यानी 1 2 ਤੇ 3 ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਮ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਬਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਡਬਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੱਖਾ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ ਆਫ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਵਾ ਬਣਨੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ तो फिर हैंड ब्रेक पटनी है तां गड्डी टुरे दी लेकिन दोवां ना करो दे तो गड्डी नहीं टुरन लगी। बाकी जनाब है सेम बटन ने AC वाले भी बिल्कुल सेम ने उस मॉडल आर दी है जनाब जो दबा के एक तो चला सकते हो 2 तो चला सकते हो 3 तो चला सकते हो। बाकी जनाब है जिन्हें ने टैब फिट किए है अगे विच LCD है छड़ के। बाकी डैशबोर्ड जो मुख्तलिफ है ना वो मैं तुहानूं दसदा इस जगह ते ना
ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਖੱਪਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਤਲੇ ਡੱਬੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡੱਬੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਲੈਗੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਬਲ ਬੈੱਡ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੈ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਥੱਲੜਾ ਬੈੱਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਲੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਫਰਕ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨਾ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟੂਲ ਹੈ ਬੈੱਡ ਦੇ ਹੇਠ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਫ੍ਰਿਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰਿਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਪੇਸ ਕਾਫੀ ਹੈ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੈੱਡ ਵੀ ਉਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਾਂ ਚਾਕ ਵਿਖਾਵਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਖ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਹੇਠ ਦੋ ਇੱਕ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਤਕਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਟੂਲ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਾਰ ਛੜੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੈਨੂਅਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੂਫਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਫਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਾ ਛੱਡਦਾ ਸਾਜੀ ਫੁੱਲ ਧਮਕ ਦੇਵੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਵਾਇਸ ਦੇਵੇ ਹੈਗਾ। ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਏ ਸੱਜਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੁੜਕ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਦੀ ਗੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ ਮੈਨੂਅਲ ਗੇਅਰ ਆਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਆਈਦੀ ਗੇਅਰ ਆਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੇਅਰ ਕਾਰਬਾ ਗੇਅਰ ਵੀ ਆਦੇ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੇਅਰ ਆਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ ਆਈਦੀ ਗੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਵੋ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲਵੋ ਜੂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਵਾਲਵੋ ਟਰੱਕ ਬਣਿਆ F-ਅਤਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ FH ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ FI ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ F-ਅਤਨਾਸ਼ ਆਈ ਫਿਰ FH ਆਈ ਅਤਨਾਸ਼ ਫਿਰ ਜਨਾਬ FI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮਾਡਲ ਨੇ 460 ਯਾਨੀ ਆਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੇਅਰ ਦੇ ਖਾਂਚੇ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਗੇਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਖਾਂਚੇ ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ 'ਚ ਗੇਅਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਅਰ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਖਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 3 ਖਾਂਚੇ ਤੇ 3 6 ਠੀਕ ਹੈ 3 ਖਾਂਚੇ ਨੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਬਟਨ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਾ ਸਕਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਹ ਬਟਨ ਹੈ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਗੇਅਰ ਹਾਈ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਗੇਅਰ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਧਾ ਜਨਾਬ ਪਿਛਾ ਦੂਜਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗੇਅਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਤਾਂ ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੌਥਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੀਜਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਛੇਵਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਖਾਂਚੇ ਅਗਲੇ ਗੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਗੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਂਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਗੇਅਰ ਹੈ। ਸੀ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਚੜਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਗੇਅਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀ ਦਾ ਖਾਂਚਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਖਾਂਚਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਵਾਕ ਹੋਣੀ ਕੱਟ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਦੀ ਗੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ ਮੈਨੂਅਲ ਗੇਅਰ ਆਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਆਈਦੀ ਗੇਅਰ ਆਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੇਅਰ ਕਾਰਬਾ ਗੇਅਰ ਵੀ ਆਦੇ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੇਅਰ ਆਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ ਆਈਦੀ ਗੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਵੋ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲਵੋ ਜੂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਵਾਲਵੋ ਟਰੱਕ ਬਣਿਆ F-ਅਤਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ FH ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ FI ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ F-ਅਤਨਾਸ਼ ਆਈ ਫਿਰ FH ਆਈ ਅਤਨਾਸ਼ ਫਿਰ ਜਨਾਬ FI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮਾਡਲ ਨੇ 460
यानी आखने का मतलब जेड़ियां गड्डियां ने बनाइयां ने ना उन्हां गेयर दे खांचे बदली नहीं कीते। बदली तो ये मकसद है पहला जेड़ा गेयर हुंदा ही ना ਉਹ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਗੇਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਖਾਂਚੇ ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ 'ਚ ਗੇਅਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਖਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 3 ਖਾਂਚੇ ਤੇ 3 6 ਠੀਕ ਹੈ 3 ਖਾਂਚੇ ਨੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਬਟਨ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਾ ਸਕਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਹ ਬਟਨ ਹੈ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਗੇਅਰ ਹਾਈ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਗੇਅਰ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਧਾ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛਾ ਦੂਜਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹਾਈ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਤਾ ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੌਥਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੀਜਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਛੇਵਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਖਾਂਚੇ ਅਗਲੇ ਗੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਂਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਗੇਅਰ ਹੈ। ਸੀ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਚੜਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਗੇਅਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਗੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਧਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਚਲਾਇਆ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਖਾਂਚੇ ਨੇ 1 2 3 ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ 4 5 6 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਰ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਅਰ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਲਾਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲਾਓ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਜਨਾਬ ਲਾਣਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੀ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਅਰ ਨੇ ਵਾਲਵੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਾਲਵੋ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਐਦੀ ਗੇਅਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਰਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਨਾਬ ਦੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਲਵੋ ਲਵਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵਾਲਵੋ ਦਾ ਯਾਨੀ ਵਾਲਵੋ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਵੋ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੜਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਵੋ ਗੱਡੀ ਯਾਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।